श्री जगन्नाथ महाप्रभु विभिन्न भेष वर्षर विभिन्न मासरे श्री जगन्नाथ विभिन्न वेशभूषा सज्जित हुअन्ति। एही वेश सिंहारी और पुष्पालक सेवकगण परिथांति। महाप्रभु विभिन्न लीला स्मरणे और ऋतु अनुजाई वेश करा जाए। अवकाश वेश यही वेश दैनन्दिन मंगल आरती और मैलम नीतिर परे करा हुए। अवकाश पर्यंत महाप्रभु दांत घसा स्नान और श्रीअंग मार्जन हुए। यहाँ तड़प उत्तरीय भेष मध्य कहा जाए। बड़ सिंहाल भेष यही वेश प्रतिदिन रात्र शयन पूर्वर हुए। यही वेशरे साधारणतः पुष्प अलंकार भूषित होइथांती। यह एक अति मनोरम वेश। द्वादश शताब्दी यही वेश प्रचलित होइथिला। चंदन लागी वेश चतुर्धा मूर्ति श्रीअंगरे वैशाख शुक्ल तृतीया अक्षय तृतीया तिथि 42 दिन पर्यंत चंदन वेश करा हुए। यही समय महाप्रभु को आलटा लगी हुए। गस्कानन वेश ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन स्नान मंडप महाप्रभुंकर गजानन वेश अनुष्ठित हुए। यही वेश को गणेश वेश व हाथी वेश व गणपति वेश मध्य कहा जाए। कथित अच्छी महाप्रभु गणपति भट्ट नामक एक दाक्षिणात्य ब्राह्मण भक्तर मनोवांछा पूरण करने यही वेश धारण करथिले। यही गणपति वेशर साज श्री बलभद्रंक पाई गोपाल तीर्थ मठ एवं श्री जगन्नाथ को देवी सुभद्रांक पाई राघव दास मठ जगाई थांती। सुनावेश महाप्रभु सुनावेश वर्षक 5 थर होता है। 4टी रत्न सिंहासन और गोटे बाहर रथ उपर अनुष्ठित होता है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी दिन रथ उपर आसीन शुक्ल दशमी दशहरा दिन सुनावेश अनुष्ठित होता है। कार्तिक पूर्णिमा दिन प्रभु सुनावेश सज्जित हुअन्ति। यही वेश को राजेश्वरी वेश कहा जाए। यह व्यतीत दोल पूर्णिमा पौष पूर्णिमा प्रभु को सुनावेश होता है। यह एक राजवेश। वनभोजी वेश श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण लीलार स्मारक रूपे भाद्र कृष्ण दशमी संध्या समय महाप्रभु वनभोजी वेश धारण करती। यही वेश 19 प्रकार स्वर्ण अलंकार लगा जाए। द्वापर युगर श्रीकृष्ण श्री बलराम गोपाल बालक मान सह वनभोजी करने को गला भली वेश होता है। कालीय दलन वेश भाद्रव कृष्ण एकादशी दिन श्री जगन्नाथ कालीय दलन वेश अनुष्ठित होता है। महाप्रभु जमुना कालीय दलन लीलार स्मरणे यही वेश करा जाए। यही दिन महाप्रभु चलती प्रतिमा मदन मोहन और रामकृष्ण मार्कंड पुष्करणी निकट को विजय करी कालीय दलन करिथांती। यही वेश श्री बलभद्र और श्री सुभद्रा साधारण वेश रुहंती। प्रलंबासुर वध वेश भाद्र कृष्ण द्वादशी तिथि यही वेश अनुष्ठित होता है। यही वेश प्रभु बलभद्र प्रलंबासुर को वध करने वेश भूषित होती। हल मुसल धारी श्री बलदेव 4 फुट उच्चतार एक विराट काठरे निर्मित प्रलंबासुर कांध उपर बसिबार दृश्य प्रतीक हुए। श्री जगन्नाथ तथा श्री सुभद्रा को साधारण वेश होता है। कृष्ण बलराम वेश भाद्रव कृष्ण त्रयोदशी दिन कृष्ण बलराम वेश होता है। श्री जगन्नाथ कृष्ण रूपे श्री बलभद्र बलराम रूपे और श्री सुभद्रा भग्नी रूपे सज्जित हुअन्ति। यही वेश को गिरी गोवर्धन वेश कहा जाए। यही वेश थाई ठाकुरंक संध्या आरती हुए। यही वेशर समस्त उपकरण बड़ ओडिया मठ जगाई थांती। बलि बामन वेश भाद्रव शुक्ल त्रयोदशी तिथि बामन जन्मदिन श्री जगन्नाथ यही वेश धारण करती। बामन वेश श्री जगन्नाथ यज्ञ पवित्र परिधान करती एवं
ଏକ ହସ୍ତେ ଛତା ଅନ୍ୟ ହସ୍ତେ କମଣ୍ଡଳ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଏହି ବାମନ ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାଦାନୀ ବଳିକୁ ପାଦରେ ଚାପି ଦେବାର ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବେଶରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ରାଜବେଶ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବେଶରେ 22 ପ୍ରକାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଲଗାଯାଏ। ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବେଶକୁ ରାଇ ଦାମୋଦର ବେଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ହରିହର ବେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟା ପରଠାରୁ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସୋମବାର ପଡ଼େ ସେହିଦିନ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ହରିହର ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଅବକାଶ ନୀତି ପରେ ଏହି ବେଶ ହୋଇଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଠିଆ ବେଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ବେଶରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଗରୁଡ଼ ଉପରେ ଉପବେଶନ କରନ୍ତି ଓ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜାନୁରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବେଶରେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ତଥା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀଭୁଜ ଶ୍ରୀପୟର କଦମ୍ବମାଳି ହରିଡ଼ାମାଳି ଇତ୍ୟାଦି ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ବାଙ୍କଚୂଡ଼ ବେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ବାଙ୍କଚୂଡ଼ ବେଶ ହୋଇଥାଏ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଭକ୍ତ କ୍ରୂର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଥୁରାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଗୋପପୁର ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବେଶରେ ଭକ୍ତ କ୍ରୂରକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବେଶରେ ଅଧିକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କିରୀଟି ଲାଗିଥାଏ। ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବା ଆଡ଼କିଆ ବେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବେଶରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଚୂଳ ଲଗାଯାଏ ଓ ଏହି ଚୂଳରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ ଖିଆ ଆଡ଼ଭାଗରେ ଯାଇଥାଏ। ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଶୀର୍ଷ ଭାଗରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥାଏ। ଏହି ବେଶ ଅତି ବଡ଼ି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରିୟ ବେଶ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବେଶ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଡାଳିକିଆ ବେଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ବେଶରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଭଣ୍ଡା ଚୂଳ ଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକିଆ ଲାଗିଥାଏ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ମାଳି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ହଳ ମୁଷଳ ଶ୍ରୀଭୁଜ ଏବଂ ଶ୍ରୀପୟର ଆଦି ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଏହି ବେଶ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୁଏ ନା। ଯେଉଁ ବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପଞ୍ଚକ 5 ଦିନ ନ ହୋଇ 6 ଦିନ ପଡ଼ିଥାଏ ଉକ୍ତ ମଳ ତିଥିରେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବେଶକୁ ପରଶୁରାମ ବେଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ବେଶରେ ହାଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଧନୁଷ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ। ଅତୀତରେ ଏହି ବେଶରେ ହୋଇଥିଲା ଜଣାଯାଏ। ଘଡ଼ଲାଗି ବେଶ ମାର୍ଗଶିର ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥି ଅଢ଼ଣ ଷଷ୍ଠୀ ଠାରୁ ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ଘଡ଼ଲାଗି ବେଶ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବେଶରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ମାନେ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଶ ମାର୍ଗଶିର କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ଏହି 3 ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଶ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଠାକୁର ଅଦିତି ଓ କଶ୍ୟପଙ୍କୁ, ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଦଶରଥ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦାରେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଦେବକୀ ବାସୁଦେବ ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଓ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଓ ଦୀପଦାନ କରିଥାଏ। ପଦ୍ମବେଶ ମାଘ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ମଧ୍ୟରେ ବୁଧବାର କିମ୍ବା ଶନିବାର ଦିନ ଏହି ବେଶ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବେଶର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏହି ଯେ ଅନ୍ୟ ବେଶ ଶୟନ ସମୟରେ ରୁହେ ନା, କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମବେଶର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହୁଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତା ପରିଦିନ ସକାଳ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ମାଘ ମାସରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ମିଳିବା ହେତୁ ସୋଲରେ ଉପକରଣରେ ଏହି ବେଶ କରାଯାଏ। ଗଜୋଦ୍ଧାର ବେଶ ମାଘ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏହି ବେଶ ହୋଇଥାଏ। ପୌରାଣିକ ମତରେ ନାରାୟଣ ଗଜରାଜକୁ କୁମ୍ଭୀର ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତାର ସ୍ମୃତିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ବେଶରେ ଠାକୁରମାନେ ଚୂଳ କିରାଟ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁଣ୍ଡଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର
ଘଣ୍ଟା ପଟି ହାତ ଦାରୁ ବନ୍ଧ ଶଙ୍ଖ ଗଦା ପଦ୍ମ ହଳ ମୁଷଳ ଲାଗି ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ବେଶ ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ରାମାନୁଜ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅର୍ଥରେ କରାଯାଏ। କାଛେଳି ବେଶ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାଚେରି ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ଏହି ବେଶ ହୁଏ ନା। ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀରୁ ଦୋଳଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହି ଦିନ ମଦନ ମୋହନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଗ ଆଳତି ପରେ ରାତ୍ରରେ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଏହି ବେଶେ ସଦା ଏହି ଯେ ବିଗ୍ରହଗଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ନବାଙ୍ଗ ବେଶ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନବାଙ୍ଗ ବେଶ ବା ମକର ଚୌରାଶୀ ବେଶ ବା ମହାନାରାୟଣ ବେଶ ହୋଇଥାଏ। ବଡ଼ ସିଙ୍ଗାର ବେଶରେ ମାଳ ଚୂଳ ଲାଗି ହୋଇ ପହୁଡ଼ ହୁଏ। ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ବେଶ ପ୍ରଚଳିତ କରିଥିଲେ। ରଘୁନାଥ ବେଶ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଯେଉଁଦିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ହେବ ସେହି ତିଥିରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଘୁନାଥ ବେଶ ହେବାର